पाक पंजाब दी धरती उत्ते यह एक अजिहा मसीही पिंड है जिदे वड्डियां ने एक कानून बनाया कि इस पिंड विच कदी भी कोई मसीही किसी किस्म का नशा नहीं करेगा ते जे कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ओदा मुंह काला करके ओनू पिंड बदर कर दिता जाएगा। सलाम अब्बा जी। यूसुफ बेटा जी बड़ी देर कर दी और रास्ते च देर हो गई सी। अच्छा बैठ। अब्बा जी अज मदर डे सी ते स्कूल विच ना अज दे ते प्रोग्राम होया ते अज मैनू मेरी मां याद आ रही। यूसुफ बेटा मियाँ बीवी का रिश्ता इहो जिहा पक्का ते सच्चा हुंदा है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਾਫਰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। हौसला करो नंबरदार साहब, हौसला करो। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ। ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। सलाम जी। ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आप ठीक हैं? बेटा, आज मैं बहुत परेशान हूँ अपने इस बेटे की वजह से। इसकी माँ बचपन से ही, आपको तो पूरे गांव को पता है कि वफात पा चुकी है, जी। तो अक्सर ये इसको याद करता है, परेशान होता है। तो बेटा हमारे लिए कोई दुआ करे और हमें कलाम से मुसरत बेटे वाली वो कहानी सुना दे ताकि हम तसल्ली पाएँ और ये भी ताकत पाए ताकि आगे बढ़ के ये परेशानियों में मुब्तला ना। हम आपके बेटे के लिए और आपके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं और खुदावंद आपको ज़रूर तसल्ली देगा और कामयाबी अता करेगा। आप बैठें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, पाक खुदा मसीह आसमानी जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू पाक खुदा है, हमारा मालिक है। ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार तेरे पास है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने सुबह से इस वक्त तक हमारी रहनुमाई और सहायता की है। खुदावंद तू हमारे साथ हो, तू हमारी रहनुमाई कर। खुदावंद के मुकद्दस जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील, लूका तबीब की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहचानता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह महताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को फरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊं और उससे कहूं, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब उस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का
और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, ताकि हम कहकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे बड़ा चंगा पाया। वह गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अधूरी नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल और मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह करवाया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाता और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। खुदाम के मुकद्दस जिंदा पाक कलाम के बड़े और सुनिशाने पर खुदाम की बरकत हो। यूसुफ पुत्र, जल्दी कर, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। अच्छा अब्बा जी, आ रहा। सलाम जी चौधरी साहब जी। आ भी पतरस, बह यार। चौधरी साहब, बंदियां का इंतजाम हो गया, सवेरे फिर वाढ़ी शुरू करा दी है। ऐसका दे चौधरी साहब, अल्लाह दा यसू बाप दा बड़ा करम है जी। पूरे पंजाब दे विच तुहाडी फर्स्ट नंबर जनाब कनक आई है। अच्छा यार, पतरस से सारा गरीबां दी दुआवां दे असर है। चल आ फिर रब दा शुक्र अदा करके जी। हाँ जी, चलो जी चलो। यसू नाम च कुदरत बेशबहा, तक देंदे नी लोक गवाइयां, ओ ते किसे भी मैदान च हरदे नहीं, जिन्ना नाल यसू दे लाइयां।
ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਵੀ ਆ ਪਤਰਸ, ਬਹਿ ਯਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਯੂਸਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਹੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਉਹ ਤਫੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। तो शबाज ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਸ਼ਮਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ? ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਚੰਗਾ ਜੀ। मैंने आज मोटरसाइकिल चलाने बड़ी मौज चौधरी साहब यूसुफ उतरने दिया। बस पत्र आना लाइए। अच्छा अच्छा। ले आ गए। सलाम अब्बा जी। सलाम चाची। सलाम बेटा, जिंदा रहो बेटा। सुना पुत्र, कैसी पढ़ाई तेरी जा रही है? ठीक ठाक। पुत्र दिल ला के पढ़ना है, अपने पिंड का नाम रोशन करना है। मैं जा बैठ मेरा बेटा।
ਰਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਬਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਕੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਚਾ ਲੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇਗੀ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਜੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁੱਪਾ ਪੀ ਕੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮਦਰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਬਚੀਆਂ ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਬਸ। ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਬਾਬ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੁੱਪਾ ਪੀਵੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭਰਾਵਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ।
ਸੁਗਾਤ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਤਰਸ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਟੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਜੇਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ, ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਵੇ ਬੈ ਪਤਰਸ। ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਤਰ ਸੁਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਸੁਣਤੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਪਤਰਸ? ਉਹ ਜੀ ਮਟੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਗਰਦ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ठीक है जनाब, रब रखा। आ भी पत्र साहब। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ। और जा फिर पुत्र यूसुफ, तू ते पत्र जाकर फड़ के मेरे कोल लिया। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। लगता है बड़े बात आज सारे पिंड विच एक बहुत शराबी पैदा हो।
ਜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾ ਓਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਓਏ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਣ। ਨਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अब मैं जा यार ਯਾਰ ਘਰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा फिर अल्लाह दे वाले ਤੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਮ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਨੇ ਹੂੰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਓਏ। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो जो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। आ भी पत्र सा किवें है? चौधरी साहब, मूँह छोटा ते गल बहुत वड्डी है। वो खैर ते है पत्रस, आखिर इन्ना क्यों परेशान है? की दसा चौधरी साहब, जबान साथ नहीं देंदी। ओ पर कोई दस ते सही होया की है? होया ए वे जनाब कि छोटे चौधरी शराब पीन लग पे। और की बकवास कर रहे हैं पत्रस? मैं ठीक कह रहा चौधरी साहब। मेरा पुत्र ते शराबी, ये तो की कह देता है पत्रस, ये तो की कह देता है पत्रस। ये हो नहीं सकता कि चौधरी फिरोज गिल का पुत्र शराबी हो गया। आओ जी, आओ चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नंबरदार साहब आओ। चौधरी साहब बैठो, तशरीफ रखो। चौधरी साहब, यूसुफ पुत्र का की हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। जिंदा ने वड्डा हो गया। हाँ जी चौधरी साहब, मैं तो कहना मगर तुसी हुण पहाड़ जी दी जिंदगी है, शादी कर लो कोई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਤਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਤਰਸ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਤਰਸ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਬਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਰ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ। ਲੈ ਬਈ यूसुफ पुत्र चाह पी। चौधरी साहब कोई टीवी ਤੇ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਯੂਸਫ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਤਰਸ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵਕਤ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਵਕਤ ਆਇਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। तेरी जान नहीं किसी ने बचानी, ओ तेरी जान नहीं किसी ने बचानी, बंदे की अमानत ओ तेरी नेकी नालों, ओ तेरी नेकी नालों बड़ी बात जानी, ओ तेरी नेकी नालों बड़ी बात जानी, बंदे की अमानत सारे गमा गाने सो, सारे गमा गाने सा, सारे गमा 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 गाने गाने सा, सारे गमा 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 गाने गाने सा। तेनू भुल गया तन वाली दास्तां, तेनू भुल गया तन वाली दास्तां, जिदा रब ने बनाया तेनू भगवान, जिदा रब ने बनाया तेनू भगवान, तेरी कदर कोई कदर कोई तेरे आई पानी, तेरे आई पानी, बंदे की अमानत तेरी जान, सारे गमा गाने सा, सारे गमा गाने सा, सारे गमा गाने सा, सारे गमा गाने सा, सारे गमा गाने सा। Dale, toma la mano, tú me salirás. Dale, toma la mano, tú me salirás. Emi जावेगा जहन्नम विच साड़िया, emi जावेगा जहन्नम विच साड़िया। ओ तले पावे गाते, ओ तले पावे गाते, ओ तले पावे गाते, लखना नहीं पानी, ओ तले पावे गाते, लखना नहीं पानी, बंदे की अमानत तेरी, ओ तेरी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਯੂਸਫ। तेरी इस खामोशी ਨੂੰ मैं तेरा जुर्म समझा के कुछ होर। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, फिर इस गल की तेन सजा भी मिलेगी, ते जरूर मिलेगी, पर उंज नहीं जिवें दूजे लोगों को मिलती है। तेरा मुंह मैं आप काला करके तेनों पिंडों कड्डांगा।
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਮ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਜਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਸੁਨੇ ਦੁਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। कुर्बानी सारी आपे करेगा तेरी कबूल, कुर्बानी सारी आपे करेगा तेरी कबूल। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, दुखां दे वेले तेरी हवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब दा सानू भी दुख है, सानू भी तकलीफ है, पर तुसीं तो अपनी सेहत का ख्याल ही छड्ड गए। चौधरी साहब दवाई फड़ो ना जी, सानू भी ते पिंड नूं चौधरी साहब बड़ी लोड़ है तुहाडी, तुसीं अपनी सेहत का ख्याल रखो। तू दस पतरस किवें आया सा? मैं चौधरी साहब तुहाडा सिर्फ पता ही लैन आया सा। अच्छा, मैं कहा चौधरी साहब का पता लैन लै जरा, मैं तो क्रिसमस का केक लैन आया था, तो मैं हम केक लैन जाना सी, तो मैं कहा चौधरी साहब का पता लेना। अच्छा चौधरी साहब, फिर मैनू इजाजत दो। ठीक है। अच्छा जी। वाह पुत्रा, साडियां ते सारियां खुशियां नाल ही लै गए। ਚੱਲ ਜੱਦੀ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੈਂ। सलाम जी चौधरी साहब। आ भी पतरस किवें? चौधरी साहब, तुहाडे कानून के मुताबिक
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਤਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਛੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਓਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਣਾ ਓਏ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੁਸਰਫ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਪਤਰਸ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ। चौधरी साहब किवें याद किया जी? यार पतरस पुत्र यूसुफ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है चौधरी साहब, ये तो हुक्म। जी अब्बा जी। आ पुत्र यूसुफ, जिथे जिंदगी के बड़े 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 इम्तिहानां चों तू निकले, एक तेरा होर इम्तिहान। वो की अब्बा जी? मैं चाहना वा कि तेरे मोढियां ते इस पिंड दी नंबरदारी दा भार पा दे। ओहो अब्बा जी, मैं यूसुफ हाँ, फिरोज गिल नहीं बन सकता। इस पिंड नूं तुहाडे वर्गे मुनशफ दी बड़ी लोड़ है। नहीं पुत्र यूसुफ, आज तो बाद इस पिंड दा नंबरदार